Mute my audio. Pinky, you can start. Okay, shall we start now? Kranti? Yes, Pinky. Hello? Yes, please start. Okay. Okay. Good evening, everybody who are all present here. I welcome each and everybody present here live on YouTube and as well as on Zoom. Today we have gathered here for the special event. We are celebrating Teachers' Day, and we are trying to acknowledge and thank our special teachers today through this event. So before starting the event, I request our dear President Kranti to call her herself and call the meeting to order. Kranti, over to you. I call the meeting to order. Thank you, Kranti. Okay, so we all might have heard this, right? Our Kabir, poet Kabir Das, Saint Kabir Das says, Guru Govind dohu khade, kake lagu paye. Balihari Guru aapne, Govind diye bataye. That simply means, and it has a very deep meaning, that when Guru means teacher and Govind means God is standing in front of me, whose literally it means is whose feet I should touch first, whose blessings should I take first. Then it is said that first I would like to take the blessings from my teacher. Reason? Because teacher is the one who has taught me how to reach to Govind, isn't it? Teacher guides us throughout our life, not only in academics, even through different things. Correct? So it has a very deep meaning. Wonderfully said. So with that note, I would start this event by requesting our dear Rotarian Ashwin to present the invocation song on behalf of each and everybody present here, taking the blessing of God and wishing this event to be successful. Over to Ashwin. Sure. Thank you so much, Pinky. Since this is the Teachers' Day celebration, I would like to sing a song dedicated to all the gurus here. Kalisu, Guruve, Kalisu, Kalisu, Sadguruve ni Kalisu, Kalisu, Guruve, Kalisu, Kalisu, Sadguruve ni Kalisu. ಸುಳ್ಳಿನ ನಡುವೆ ನಾ ಸತ್ಯವನಾಡಲು ಕಲಿಸು, ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಡುವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ಕಲಿಸು, ಅಂಜಿ ನಡೆವರ ನಡುವೆ ಧೀರನಾಗಲು ಕಲಿಸು, ಕರೆಯ ದೃಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಜಾಣನಾಗಲು ಕಲಿಸು, ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಕಲಿಸು ಸದ್ಗುರುವೇ ನೀ ಕಲಿಸು. ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲೆಂಬುದ ಕಲಿಸು, ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದಿರಲು, ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಸನ್ಮಿತ್ರನಾಗಿರಲು ಕಲಿಸು, ಹಸಿರು ಮಲೆ ಹೂವಲಿನ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದ ಕಲಿಸು, ಜಾಣನಾಗಲು ಕಲಿಸು, ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಕಲಿಸು ಸದ್ಗುರುವೇ ನೀ ಕಲಿಸು. ಜಗವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಜಡಿದರು ಸರಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನಂಬುವ ಬಗೆ ನೀ ಕಲಿಸು, ಅಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲೆಂಬುದ ಕಲಿಸು, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನೋಡಿ ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು, ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಮೆರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು, ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಕರಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು, ಜಾಣನಾಗಲು ಕಲಿಸು,
ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು ಕಲಿಸು ಸದ್ಗುರುವೇ ನೀ ಕಲಿಸು ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು ಕಲಿಸು ಸದ್ಗುರುವೇ ನೀ ಕಲಿಸು. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಮೋ ನಮಃ. Thank you very much, Ashwin. Wonderful. It was so awesome. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುರುವಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಕಲಿತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಮ್ಮೆ. So with that, we'll thank all our teachers once again and we'll move forward with the event. Now I would request our president, Rotarian Kranti, to address the gathering and say something about our Rotary Bangalore abilities. Over to you, Kranti. Good evening, one and all present here. Firstly, let me say a few words about Rotary Bangalore Abilities. Rotary Bangalore Abilities is a 4-year-old club, the first of its kind, with 80% of people with disability and 20% of able body. So we are mainly first in the world who has started a club with people with disability and able body. The main focus of our club is to bring in inclusion, equity, and diversity, and at the same time make our community an accessible place for everyone to live. Kranti, 1 second. Hold on. Yeah. Mute my audio. Mute my audio. Audio now unmuted. Share. Only the host can share in this meeting. Back. Zoom. Share button. Can I continue, Pinky? Yeah, I think now it's muted. The main projects which we do has both able body projects, which includes for both able body and disabled. We are not only doing projects only for people with disability or any. We are bringing in inclusion even in all aspects. This is about our club. To know more about our club, we have our website. We are on Facebook. We are on Instagram as well. We will be sharing all the links to you also. Please do follow us. Last year, our president, immediate past president now, Mr. Arvind, had almost, he had 60 projects which was successfully completed. This is how Rotary has begun with a small club of 23 members, starting 1 or 2 projects in a year, and we now successfully we have completed 60 projects in a year. Let me welcome one and all present here today for this Teachers' Day event. Firstly, our chief guest of the day, our district secretary, Dr. Elizabeth Cherian Paramesh. She may join us anytime. I would like to welcome her. All the awardees who are present here and the fellow teachers who are working with them and who are with them today. I would welcome all of you. Without your support, without you, we are not here today. I would like to welcome all the guests who are present here to this meeting. I'd also like to welcome all the Rotarians and my family, our Rotary Bangalore Ability members who are present here, and all the friends and family members of everyone who are present here. A warm welcome to all of you. Please enjoy the event. Hope everyone will be given a chance to speak at the end. Please unmute yourself when you are speaking, but keep yourself muted till then. Thank you so much. Over to you, Pinky. Pinky, over to you. I think you need to unmute yourself. Okay, sorry. Am I audible now? Am I audible? Yes. Okay, sorry, I was talking on mute.
Okay, so thanks a lot, Kranti. That was a wonderful information about the Rotary Bangalore abilities, and we all are proud to be part of this family. And definitely, we are going to enjoy this evening with all our special guests here. Okay, since Elizabeth ma'am has not yet joined due to some reasons, She has we'll. joined. She has joined. She She has joined? joined. Yes, Yes, yes. Okay, yes. Yes, wonderful, right. wonderful. Welcome you, Okay. ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Yes, ma'am is here. So Elizabeth ma'am, she's our district secretary. And I would request our CP Rotarian, dear Rotarian Justin Phillips, to introduce our chief guest for the event today. So over to Justin. Thank you, Pinky. Professor Elizabeth Cherian Parmesh works in the public field of health promotion, public health, and environmental conservation. She has written many chapters for medical textbooks and published several research papers in national and international social and medical journals. She has been a rank holder throughout her education. She is also a poet, debater, and an art enthusiast. She has been in many committees, both governmental and non-governmental. Her current roles include being the district secretary, vice president, Alliance for Health Promotion, chairperson, trustee of Rotary Environment Foundation, international coordinator of ComHAD UK, and managing trustee of Lakeside Education Trust. She also was the past president of Rotary Club of Bangalore in the year 2019 to 2020. She has received many awards, including the Kannada Rajyotsava Award, Times Power Woman Award, and the National Women Changemaker Award. Over to you, Pinky. Thank you, Justin. Thanks for that wonderful information and introduction. Welcome you, chief guest. We'll welcome our chief guest for the day today. And with that, now we are moving to the section where we are going to talk about our special guests today, right? Because of them, we are celebrating the Teachers' Day today for 2022-2023 in RBA. And these are all our special guests today. And we'll start with the first awardee. I would request our dear Rotarian Srinivas Murthy to introduce our first awardee, Miss Lakshmi B.A. So over to Srinivas Murthy. Do we have Srinivas sir here? Yes, madam. Yes, sir, please. ಇಂದು ರೋಟರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಮತಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಾಯಕ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 1989 ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಪಾನಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮಂದಮತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊಂದಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ
ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಇಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತಿರೋದು ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದೇ ವಿಷಯ. ಖಂಡಿತ we are proud to be we got this opportunity to felicitate you, that we feel what do you say, we are honored and we are blessed to do that, ma'am. We welcome you. And I request our district secretary Dr. Elizabeth Cherian ma'am to read the citation of our awardee Miss Lakshmi BA. I will request Raki to share the screen as well. Citation. Thank you. The Unsung Hero Best Teachers Award is presented to Lakshmi AS in recognition of her selfless service rendered to persons with intellectual disabilities. We commend Lakshmi on being a shining example of extreme dedication to her job. Her expertise was a lifeline for these people during and after the COVID pandemic. Signed, Kranti P, President, Rotary Bangalore Abilities, and Chandana, President-elect, Rotary Bangalore Abilities. Thank you very much, ma'am. And now I request Raki to play the felicitation video about our awardee, Miss Lakshmi BA. And I request Kranti, our president, to just help our audience to know what's happening in that video. We just wait for Raki to play the video. As we did this event online, we wanted to felicitate the teachers offline. So we went to each teacher and we felicitated them yesterday and day before yesterday. And we have collected a small clipping of the video and we are sharing it today. The video of felicitating Lakshmi has been shared now, where Lakshmi is was felicitated at the workplace where she takes care of all the mentally challenged people. A shawl was given to her and the certificate is being given to her. Myself and Chandana were there at the moment yesterday. Okay, wonderful. Thanks a lot, Raki. Yes, Kranti, you want to add anything? No. Yeah, Thank okay. Thank you, Kranti. And very nice to see that we have the teachers felicitated. We tried our best to reach out to them, and if possible, we can felicitate them in person. So we were successful in that. Now, with that, I please welcome, put your hands together and please welcome our first awardee, Miss Lakshmi BA. And we would love to hear something from her. We would love to hear her experience, and we would like to hear some good guidance from a good teacher for all of us. So over to Miss Lakshmi BA. Please, ma'am. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸನ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ರೋಟರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. I think we lost her. Okay, so we'll give a few seconds for her to come back if possible.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ I would like to share one small joke with you guys. Before that, if possible, Lakshmi ma'am can connect back and we can hear from her. So there was a student. This joke I would like to share few words in Hindi as well, because it fits well in Hindi. So there was a student who was absent in a class. Yeah, Lakshmi ma'am, can you hear us? Lakshmi ma'am, are you there? Okay, so there was a student who was absent in the previous class. So next day, the teacher asks, "Why were you absent yesterday?" So the teacher says, I was suffering from bird flu, sir. So that's why I was unable to join." So teacher was shocked. Teacher asked, "Bird flu?" But I know, and my understanding is bird flu is the fever which is seen in animals, right? So the student says, "Yes sir, आप तो हमें हमेशा मुर्गा ही बनाते हो, तो bird flu मुझे भी हो गया." So that's what it is. So with a small joke, we'll move on. And I think we lost Lakshmi ma'am, and definitely we'll come back and hear from her again. We'll move on to the next awardee. I request our dear Rotarian Mallikarjun to introduce our next special awardee, N.R. Lalitamba. So Mallikarjun sir, over to you. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಲಲಿತಾಂಬಾ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ವಾಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಆರ್. ಲಲಿತಾಂಬಾ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ, ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ, ಹಲವಾರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳಂತ ಇವರು ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಿಂದ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಸನಗಳು ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿ PhD ಮುಗಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಿನಂಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೊಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಡಿಯಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಹಾಗೂ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆಬೇರು ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಹೊರತಂದಿರ್ತಾರೆ. Yeah, please go on, Malikaji. Now, hello. Yeah, continue, please. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಆರ್. ಲಲಿತಾಂಬಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳು, 40 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಹೊರತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆಬೇರು ಎನ್ನುವ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, 10 ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ PhD ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚೇತನ ಘಟಕ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಧರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 10 ಹಲವಾರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಕಮ್ಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾಂಬಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Mallikarjun. And wonderful to hear such a wonderful dedicated teacher. Khandita NR ಲಲಿತಾಂಬಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ, ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಟೈಮ್ ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ. And definitely she also deserves the salute from all of us. And now I would request Raki to share the screen and show the citation about our awardee. And I request our District Secretary, Dr. Elizabeth Cherian, to read out the citation about our awardee for our audience. Unsung Hero Best Teachers Award is presented to Dr. Lalitamba NR in recognition of her services as an outstanding educator. We commend Dr. Lalitamba for being a beacon in the field of education. Her compassion towards her students is worth emulating, particularly during these extraordinary times filled with uncertainty and change. Signed, Kranti P., President 22-23 Rotary Bangalore Abilities, and Chandana, Secretary and President-elect Rotary Bangalore Abilities. Thank you very much, ma'am, for reading out that for us. And I request Raki to play the felicitation video about our awardee, NR Lalitamba. And I request our President Kranti to describe the same for us. Thank you, Pinky. Playing the video of Dr. Lalitamba Madam. Here we are felicitating her with a shawl, and her mother-in-law and father-in-law are there next to her. We have given the certificate to her as well. Thank you. Yeah, thank you very much, Kranti. Really, it gives a very nice feeling and happiness when we see our teachers are getting felicitated there. Now, with that note, I request Miss NR Lalitamba ma'am to share her experience and tell some few words and address this gathering. Over to you, ma'am. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಚಂದನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ನೆನಪು. ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ದೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ದನಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ದೆ, ಚಂದನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅವಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಆನಂದ, ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ದಾರಿಗಳ ಹಲವಿದೆ. ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡುವ ವರ್ತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಗೆ ದೊರಕಿದ್ರೆ, ಅಂಥದ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸದಾ ಕಾಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಬೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಇಡೀ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು 33 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ್ನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಆದೆ. ಖಂಡಿತ ಈಗ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ನೀವು ತೋರಿದಂತ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ನನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ನನಗಿದೆ. ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಗೌರವ ಮತ್ತಷ್ಟು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಈ 33 years ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ ಅಭಿಮಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವಿಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ. ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಮ್ಯಾಮ್. And wish you all the best for your future, and we all are always with you even after your retirement. Thanks a lot, ma'am. Thank you very much. Okay, yeah, so do we have Lakshmi ma'am back with us? Lakshmi ma'am connect adra matte? Okay, I think still not. Hello. Yeah kelista idya ma'am? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, so now I'm getting more and more excited after hearing one after other the unsung heroes stories. So now we are with our third awardee of the day, and I am requesting our dearest Rotarian Kameshwari to introduce our third awardee, Mr. Shankar, and just help us know Shankar better. Over to you, Kameshwari. Thank you, Rotarian Pinky. This is a very, very meager effort from my end to introduce Shankar sir here. Of course, there's a lot to teach, a lot to say, and a teacher cannot be introduced really because the efforts they have put in. So, Mr. Shankar S is a native of Palahalli, Srirangapatna Taluk, Mandya, Karnataka. He joined the JSS College as an apprentice trainee in the year 2004 and was appointed as a computer instructor
for the visually impaired student a year later. He has worked as a part-time teacher for the special B.Ed students at the Helen Keller Degree College, Mysore. Sir has also conducted workshops, to name a few: a basic computer concepts workshop in 2007 for students with mental health conditions, and MS Office concepts in the year 2013 for teachers working with visually impaired students at various schools. So we are very, very happy to have you, sir, with us. And over to you, Pinky. Thank you very much, Kameshwari. It's so wonderful to hear about Shankar sir. And definitely we are very happy to have him here with us. So before even we listen to Shankar sir, I would request Raki to share his citation on the screen. And I would request our chief guest, Elizabeth ma'am, to read out the citation of our Shankar sir for us. Unsung Hero Best Teachers Award presented to Shankar S. in recognition of his long service to his fellow brethren. We commend Shankar's innovative teaching methods, setting new benchmarks for the future generation. Shankar remains a fountain of inspiration for every teacher. Signed, Kranti P., President 22-23, Rotary Bangalore Abilities, Chandana C., Secretary and President-elect 22-23, Rotary Bangalore Abilities. Thank you very much, ma'am, for reading out for us. And now it's time to hear our third awardee. Please put your hands together and welcome our awardee, Mr. Shankar sir. And please share your thoughts, your experience, your motivation, whatever you feel with us, sir. Over to you, sir. Pinky, before he speaks, let us share. Oh, sorry. Yeah, sorry. I was so excited to hear the awardee. I forgot the video part. Yeah, so please go ahead, Kranti. Here we are sharing the video of felicitating Shankar sir. It was at Mysore JSS College. The principal of JSS College Mysore and the staff is there with us. Actually, the complete staff who were there that day present were there with him. We have put a shawl and felicitated him and given the certificate in his hand. Wonderful, wonderful. Thanks a lot for that, Kranti. Yeah, thank you. Yeah. So now I would request Shankar sir to share his experience and thoughts with us. Over to you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಶಾಕ್ ಆದೆ ರಿಯಲಿ. ಕ್ರಾಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತ್ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು 4-5 ಜನ ಬಂದ್ರು. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅವಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಓದಿದ್ದು JSS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು 2000 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪಿಂಕಿ ಅವರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈಗ 18 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ನುಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಏಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ನನ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಿಂಕಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ 3 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು JSS ನಮ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುರು ವೃಂದನೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು 3-4 ಜನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಂದನೇ ಕಲ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಖುಷಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು 250 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತು ಅವರಿಂದಾನೇ ಕಲ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಂಕಿಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಂಕಿ ಈಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮೊದ್ಲು ಅವರು ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, IBM ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಅಸೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಅವರ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಗತಿ ನೋಡಿ ನನ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಂಕಿ ತರ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು, ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನೋ 10% ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ 90% ಅವ್ರದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಅವರೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವತಿಯಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ HOD ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ನಾನು ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. 40 minutes, 50 minutes, 60 words, 50 words per minute ಓಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು. ಅದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಂಕರ್ ಸರ್. ಒಂದು ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿರೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಜ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ತಂದವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಸಲ್ಯೂಟ್. ಬಟ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನ, 20 ಜನ, 50 ಜನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು 40 words 50 words per minute ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಅವಾರ್ಡೀಸ್ ಇವತ್ತು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 0 ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತಂದಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ, ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಸೊ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪಿಂಕಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೋ-ಹೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾ, ಪಿಂಕು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಯಾ, ಶೂರ್. So next we are moving to the next section, next awardees section. Now I would request Srinivas Murthy, Rotarian Srinivas Murthy, to introduce our next awardee, Geeta, Miss Geeta. So Srinivas Murthy sir, over to you. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸುದೈವವಾಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಗೀತಾರವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಕಲೆ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಜನಪದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಧರನ್ನ ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಜನನ 1968ರಲ್ಲಿ 20 ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂದಾಯ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಪುನರ್ವಸವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಿದ್ದು ಯೋಗ ಸಲುವಾಗಿ ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ಅಂಧರಿಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಯೋಗವನ್ನ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜನಪದ ಕಲೆ, ವೀರಗಾಸೆ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಇತರೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೈಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಧರಿಗೆ ಯೋಗದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಮುಖಭಾವ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಗರಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂಗತ ವಿಚಾರ ನಮ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೂರ್ವಕ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much, Srinivas sir. And that was wonderful to hear about our awardee, because it's not only education, right? It's about health, it's equality in everything. So ma'am is trying to help and teach every type of category people in yoga. That is a wonderful achievement, and thanks for that. And I request now Raki to share the citation and Elizabeth ma'am to read the citation about our awardee for us. The Unsung Hero Best Teachers Award is presented to Geeta CS. In recognition of her services to enhance the fitness lifestyle, we commend Geeta for being persistent in the face of adversity. She remains exemplary for championing fitness among the marginalized members of our community. Signed, Kranti, President, Rotary Bangalore Abilities; Chandana, Secretary and President-elect, Rotary Bangalore Abilities. Thanks a lot, ma'am. Now I request Raki to play the felicitation video and Kranti to describe the same for us. Yeah, playing the video of felicitation of Geeta ma'am. Arvind, Chandana and Kranti were there, felicitated her by giving her a shawl and a certificate. The whole family was there with her on the same occasion. Thank you very much, Kranti, for that. Now it's Yes. time to hear from Geeta ma'am, and we would love to hear something from you, ma'am. Over to you. Geeta ma'am, are you there? Is she able to unmute herself? Ma'am, if you're not able to unmute yourself, please put a message in the chat so that we'll understand what is the challenge you're facing. And we'll just give a few seconds. Okay, I think there is some issue with Chandana. I would request you to just check, or Kranti, just chat and check with Geeta ma'am. I will move on to the next awardee by keeping the time in mind. Okay. Yeah. Is it Geeta ma'am? No. Okay. So I would request, let's move on to the next awardee, and I would request Kameshwari to introduce our next awardee.
Miss Nagamani. So over to you, Kameshwar. Thanks, Pinky, again. It's my pleasure to introduce Mrs. Nagamani HB. Srimati Nagamani HB hails from the Kalburgi Taluk and district. She is currently employed at the GHPS Dharmapura, Kalburgi, as an assistant teacher. She has worked as a teacher with organizations such as the School for the Blind at Bidar, SSA Haveri BRC, the Belaku Academy for the Blind, Bangalore, and GMPS at Kodla, Kalburgi. Her pastimes are reading books, composing songs, and sports. It's our pleasure to have you, ma'am, here with us. Over to you, Pinky. Thank you very much, Kameshwari. And now I would request Raki to share the citation about Geeta ma'am and Kranti to read out for us. Sorry, Dr. Elizabeth ma'am to read out for us. The Unsung Hero Best Teachers Award is presented to Nagamani HB in recognition of her versatility in both academic and non-academic fields. We commend Nagamani for setting a benchmark for others. May she inspire the rest to follow suit. Signed, Kranti, President Rotary Bangalore Abilities, Chandana, Secretary and President-elect Rotary Bangalore Abilities. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot. Now I request Raki to play the felicitation video and Kranti to explain the same for us. Thank you, Pinky. Nagamani ma'am is being felicitated by her daughter at her place. We could not go in person. There is a shawl which has been given to her. And I request people to be on mute, please. Thank you. Thank you, Pinky. Over to you. Please unmute yourself and speak. Yeah, thank you very much, Kranti. Thank you very much. And now I request, put your hands together and welcome Miss Nagamani. And we would like to hear some few words from Miss Nagamani. Over to you, ma'am. Ma'am, yeah, it's little shaking, ma'am. Yeah, but you try talking. We'll see. I am audible. Yes, it is audible now. Yeah. Okay, ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಒಂದು ಕಗ್ಗದ 3 ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೊಳ್ಳು ಮಾನವರ ತಳ್ಳಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಟೊಳ್ಳು ಮಾನವರ ತಳ್ಳಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅರೆ ತಿಳಿದು ಜಗವನಾಳುವರು ಸೋಲಬೇಕು, ಅರೆ ತಿಳಿದು ಜಗವನಾಳುವರು ಸೋಲಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ಪಸರಿಸುವಿಕೆ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದ ಪಸರಿಸುವಿಕೆ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಅದುವೇ ಬಾಳ ಬಿತ್ತುವ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯೋ ಎಳೆಮರುಳೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅದುವೇ ಬಾಳ ಬಿತ್ತುವ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯೋ ಎಳೆಮರುಳೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ರೋಟರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಚಂದನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ RBI ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹರ್ಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಅಂಧಳಾಗಿ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕನಸು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಬಂದ 2016ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆ
ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಕಠಿಣ. ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. I think Nagamani ma'am has some network issues. She has dropped from the call. Okay, we will just move on, and we'll move on to the next body. And I would request our IPP, Rotarian Arvind, to introduce our next body, Miss Rupali Hiremat. Over to you, Arvind. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಚಂದನ ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. Yes, Arvind, please continue. ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಉದಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಚೆರಿಯನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಂಧ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ರೂಪಾಲಿ ವಸಂತ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಎಂದು. ಇವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಇಂದುಮತಿ ಹಿರೇಮಠ್. ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ವಸಂತ್ ಹಿರೇಮಠ್. ಇವರ ತಾಯಿಯವರು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಆನಂದ್ ಹಿರೇಮಠ್. ರೂಪಾಲಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ BSc ಹಾಗೂ B.Ed. ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೇಡಕಿಹಾಳ ತಾಲೂಕು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಿಂದ 21-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರಿಸುವುದಾದರೆ, ಇವರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ B.Ed ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ರೂಪಾಲಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಂಕಿ, ಓವರ್ ಟು ಯು. Thank you, Arvind. Now I request Raki to share the citation and Elizabeth ma'am to read out for us. Unsung Hero Best Teachers Award presented to Rupali Vasant Hiremat. In recognition of her services rendered to the marginalized students, we commend Rupali for her selfless support rendered to students in pursuit of their educational goals. May she inspire a new generation of benevolent citizens. Signed, Kranti, President Rotary Bangalore Abilities, and Chandana,
Secretary and President-elect Rotary Bangalore abilities. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Now put your hands together and welcome our awardee, Rupali Hiremat, to share her opinion or her few words with us. Over to you, Rupali. Sorry, we have to play the video before that. Sorry. Let's play the yeah, sorry. Go on, Kranti. Kranti, we can't hear you. Sorry, the felicitation has been done in their school, and the management and the school students are there with them. Okay. A small video after the felicitation. They have just shared the clipping of the video after the felicitation. Okay, Thank you so wonderful. Yeah, thank you very much, Kranti. Now I request Rupali ma'am to say few words in this occasion. Over to you, ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಈ ಜೂಮ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೂ ಆಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ನಾನು ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ತೀರಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಡ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕ ಇವತ್ತು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಕಲತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ವಿಕಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಾವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ ಭಾವನೆ ಇರತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಬೆಣ್ ತಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್, ನೀವು ಚೈತನ್ಯ ಉಳ್ಳವ್ರು ಅಂತ ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಂತೂ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ. BSc ಇದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ರೆಟೈನಿಟಿಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೋಸ ಬಂದು ನನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹೀನಳಾದೆ. ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಹಳಷ್ಟ ಬಂತು. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ತರ ಇರತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಂತೂ 95% ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಒಂದು 5% ಏನೋ ಕಾಣತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ನನ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ ನನ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ನನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೈಕ್ ಹತ್ರ ನಿಂತು ಅವರು ನನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನನ್ನನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ. ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ನಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ 6 ಜನಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ
ಖಂಡಿತ ಗುರ್ತಿಸಿರೋದು ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೇವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನೀಡ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆನೂ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, now we are done with our awardees. Now it's time to hear from our chief guest. One minute ಪಿಂಕಿ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ನಾಗಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೀರಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದೀರಾ? Geeta ma'am was there in the beginning. Afterwards, I made her the co-host. I don't know afterwards what happened, or if she has joined from any other device. I'm not sure. ಆಗ್ಲೇ ನಾಗಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಂತ. I guess in the interest of time. Yes, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, but there is a network issue. Let's see. Ma'am, just ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾತಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾತಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೇ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೇಗ್ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಧತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಂಧಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬೆರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನಂತೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ಲಿ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನನಗ್ ಕೊಡ್ತಾ, ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ, ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬ್ರೈಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬ್ರೈಲ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ RBA ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಲಲಿತಾಂಬಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹರ್ಷದಾಯಕ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹೀಗೆ ತಾವು ರೂಪಾಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಖಂಡಿತ ನಮ್ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. So Kranti, in the interest of time, shall we move ahead with that? Yeah. Okay, so now it's time to hear from a special chief guest for the event today. We all are hearing her voice only during the citation. Now I would request Elizabeth ma'am to address the gathering and say a few words. Over to you, ma'am. Good evening, everyone. It has been a proud privilege for me to be part of this event this evening. Congratulations to Team RBA for this extraordinary feat of recognizing the most deserving of teachers, as I have seen. As usual, RBA has shown that they pay attention to every single event and put in wholehearted commitment while choosing the teachers for this award. ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಸ್ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೃತ್ತಿನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ. ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿಡ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾರ ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಾನವನಾದ್ರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನ ಅವನ ಕಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗೇ ಉಳಿತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ರೀತಿಯಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚೋದನ್ನು ನಿಲ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದು, ಮೇಡಮ್ ನೀವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನನಗೆ ಈ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಬಾರ್ದು, ಅವರ ಮನ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ ನೋಯಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ನೆನಪು ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನ ತೆರೆಯುವವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವವರು. ಈ ಮೂರು ಮಾಡುವವರೇ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ಕಲಿಯುವಂತ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳಿರ್ತವೆ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಪಾಠ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನಿಂದ
ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಂದಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬರಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಿಂದ ಬೇರೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತರಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀವು ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ದಾರಿ ತೋರುವಂತ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಬೇರೆ, ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕಲಿಸೋದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿರವಾಗಿ ಉಳಿತಿದೆ. ಹೆತ್ತವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನೋ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬಾರ್ದು. ಮನೆಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸತಾದ ಹುರುಪು ತುಂಬಿಸುವುದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಗು ಅನ್ನೋದು ಕತ್ತಲೆ, ರು ಅನ್ನುವುದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ಗುರುವಿನ ಧರ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಧರ್ಮ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರುವಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋಕ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದು ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಮ್ಮದ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣು, ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನೀರು, ಗಾಳಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯತ್ತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿಯದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಯಾರು ತಿಳಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಹಿರಿದಾದ ಪಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅದುವೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಟರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ರೋಟರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಲಿಯೋದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ event and guiding us for everything. Thank you very much, ma'am. In the interest of time, I think we have not heard from couple of teachers, but due to network issues, in the interest of time, people are waiting since 6 o'clock. So we will be just moving to the next section, and it is towards our end of the session today, which was a wonderful event. We are not feeling to end this, but it's in the interest of time, we have to do it. So I would request our dear Secretary Chandana
to present the vote of thanks in this occasion. Over to you, Chandana. Am I audible? Yes, Chandana. Okay. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. It is an honor for me to present the vote of thanks on this wonderful occasion. Firstly, I would like to thank our dear Elizabeth Cherian ma'am, our chief guest for today, for accepting our invitation and coming here. Thank you so much, ma'am, for giving that wonderful, inspiring talk. And it's really valuable. Thank you so much for being here with us. I would like to congratulate and thank all our awardees for being here. Nagamani ma'am, Lalitamba ma'am, Shankar sir, Geeta ma'am, and Rupali ma'am, and Lakshmi ma'am. Thank you so much. It's for giving us this opportunity to present an award and sharing this wonderful moment with you guys, at this occasion. Thank you so much. I would like to say a big thank you to our Ashwin sir, who sang the invocation song today. Thank you so much. I would like to thank all our team members who read the introduction of our guests and awardees. Thank you so much. And thank you so much, Kranti, for giving me this opportunity. And I would like to thank each and every one of our audience who are here for your valuable time and being patient listeners throughout this program. Thank you so much, one and all. Thanks a lot. Thank you very much, Chandana, for that vote of thanks. And now we are moving towards the end, and we always follow this. We are going to play the national anthem now, and I request each and everybody to stand up and sing along before we adjourn the meeting. So I request Raki to play. Yeah, Pinky, before we play the national anthem, I would like to thank Chandana for the beautiful vote of thanks, and a special thanks to Elizabeth ma'am. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. There were so many people in the district whom we wanted to invite, but we specially wanted to invite you itself because you are always an inspiration for us and you are with us all the time. Thank you so much for standing behind Also, us. special thanks for Pinky for hosting this event. And another special thanks to Chandana and Arvind. They were there with me for all the trips where we went. We went to Mysore and other places. They were there with me when we were taking the video, and Shalini as well. Thank you so much for all the three of you. Also, a big thanks for Pinky for hosting this event so well. Yes. Thank you very much for this opportunity. Thank you, Chandana. Thank you, Kranti. Now we'll move to Raki. I request you to share the screen and play the national anthem, and we all will stand and respect the anthem and sing along. Raki, please play the audio as well. Yeah, you have to check that audio button before sharing the screen. Yeah, please unshare and share with audio. Yeah, stop sharing. When you're sharing, check that audio button and then share it again. Sorry, I was in mute. That's the reason. Let me replay it again. Yes. No, Raki, it's not coming. You have to uncheck a button for computer audio. When you're sharing the screen, you have to close it. When you're sharing your screen, please uncheck. No, I already unchecked. I don't know why it's not. So Kranti, do you have Kranti? No, I have not have. Okay, then not an issue. I think we will sing it. Yeah, let us all sing. Everyone can unmute and sing. So everybody can sing along. I'm going to start now. Let's start the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ गाहे तब गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 हिंद। जय